பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்டான் தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. நாடகக்கலை அன்றும் இன்றும். சாந்த நிலையை அடையவே கலைகள் உதவ வேண்டும். காவிய ரசங்களை சொன்னேன். இப்படியே ருச்சியிலும் 6 ரசங்கள் இருக்கின்றன. அறுசுவை என்பார்கள். நாக்குக்கு ருசிக்கிற இந்த ரசங்களை வைத்துத்தான் மனசுக்கு ருசியாக இருக்கப்பட்ட கலை அனுபவங்களுக்கும் நவ ரசம் என்று பெயர் வைத்தார்கள். இனிப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு, புளிப்பு, உரைப்பு, கரிப்பு என்று 6 ரசங்கள் இருக்கின்றன. இவை ஒவ்வொன்றுமே இப்பு என்றுதான் முடிகின்றன. அதனால் எல்லாவற்றிலுமே உப்பு இருப்பதாக சொல்லலாம். உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்று இதனால் தான் சொல்கிறோம் போலிருக்கிறது. இதில் எந்த ரசத்தையும் தனியாக சாப்பிட முடியவில்லை. வெறும் உப்பை, வெறும் புளியை, மிளகாயை, கடுக்காயை, பாகற்காயை சாப்பிடுவது என்றால் முடியாத காரியம். சர்க்கரை, வெல்லத்தை வேண்டுமானால் ஏதோ கொஞ்சம் சாப்பிடலாம். ஆனாலும் அது கூட மாவு கீவு சேர்த்து தித்திப்பு பட்சணமாக பண்ணினால் சாப்பிடுகிற அளவுக்கு வெல்லத்தையும் சர்க்கரையையும் சாப்பிட முடிவதில்லை. அது திகட்டி விடுகிறது. ஆனால் தனியாக சாப்பிட முடியாத இந்த ஷட் ரச வர்க்கங்களையும் விதம் விதமாக கலந்துவிட்டால் பல தினுசு வியஞ்சனங்கள் செய்து வயிறார சாப்பிட முடிகிறது. ஒன்று சேருவதில் சங்கத்தில் விளைகிற பெரிய ருஷிக்கு இது ஒரு திருஷ்டாந்தம். வாழ்க்கையிலும் இப்படியே ஏதோ ஓர் உணர்ச்சி மட்டும் இருந்தால் சீக்கிரம் திகட்டிவிடும். அதனால்தான் அழுகை, சிரிப்பு, வெற்றி, தோல்வி, மான, அவமானம் எல்லாம் கலந்து வருகின்றன. சரி, எல்லா கலரும் சேர்ந்த வெள்ளை மாதிரி எல்லா சுவைகளும் சேர்ந்த சுவை ஏதாவது இருக்கிறதா? உணர்ச்சியில் சாந்தம், கலர்களில் சூரிய ஒளி போல் சுவைகளில் ஏதேனும் உண்டா? ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் வெண்ணெய். இதுவும் பார்த்தால் வெளுப்பாக இருக்கிறது, ரொம்ப நைஸாக இருக்கிறது. அதன் ருச்சியிலேயே ஒரு சாத்விகம், சாந்தம். மற்ற ருச்சியெல்லாம் ராஜசம்தான், உணர்ச்சியை தூண்டுபவைதான். வெண்ணெய் மட்டும் உணர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதில்லை. வெண்ணெயை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சாப்பிட்டு விட்டாலோ உணர்ச்சி செத்து மந்தமாக உறக்கமாகவே ஆகிவிடுகிறது. கிருஷ்ண பரமாத்மா அதன் சாந்தம், சாத்விகம் இவற்றுக்காகத்தான் நவநீத சோரனாக இருக்கிறார். வெண்ணெயின் ருசியை தித்திப்பு என்று சொல்ல முடியாது. அதுவே உண்மையான மதுர ரசம் என்று சொல்லலாம். இதிலே இன்னொரு விசேஷம் என்ன என்றால், வெண்ணெய் காய்ச்சின நெய்யை விட்டு தீபம் ஏற்றினால் அதுவும் சூரிய வெளிச்சம் போல் வெள்ளை ஒளியாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு தைலத்தில் ஏற்றுகிற தீபத்துக்கு ஒவ்வொரு நிற ஜுவாலை உண்டாகிறது. நல்லெண்ணெய் விளக்கு செம்மஞ்சளாக எரியும். கடலெண்ணெய் தீபம் ஒரு தினுசான மஞ்சளாக எரியும். நெய் விளக்கு மட்டும் அதை பார்த்தாலே மனசு அடங்குகிற மாதிரி வெள்ளை ஒளியாக பிரகாசிக்கிறது. அதிலே சிவப்பு ஜோதி வீசுவதில்லை. நல்ல சுத்தமான நெய்க்கு இதுதான் லட்சணம். அதனால்தான் சுவாமி சன்னிதானத்தில் எல்லோர் மனத்திலும் சாந்தம் உண்டாக வேண்டும் என்று நெய் விளக்கே ஏற்றச் சொல்வது. சாந்தமுலேக சௌக்கியமுலேது என்று தியாகையர்வாள் பாடினது போல் நாம் எத்தனை விதமான உணர்ச்சிகளில் முத்துப்பட்டாலும் கடைசியில்
சாஸ்வத சௌக்கியம் வேண்டுமானால் சாந்த நிலையைத்தான் அடைய வேண்டும். அதற்குத்தான் எல்லா கலைகளும் உதவ வேண்டும். நாடகங்களில் நானா தினசான உணர்ச்சி மோதல்கள் இருந்தாலும் அது மிக உயர்ந்த நாடகமானால் அதை பார்த்து முடித்த பின் மனசில் இனம் தெரியாத ஒரு விஸ்ராந்தியும் அமைதியும் ஆனந்தமும் தான் நிலவ வேண்டும். மதாச்சாரியர்களும் நாடகங்களும் சாந்தரசத்தையே பிரதானமாக வைத்து எழுதின நாடகங்கள் ரொம்பவும் அபூர்வம்தான். மற்ற ரசங்கள் முக்கியமாக வரும்போது சாந்தம் அவற்றை அனுசரித்து வருகிற விதத்திலேயே பிரசித்தமான கவிகளும் நாடகம் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணமிஸ்ரர் என்பவர் மட்டும் சாந்தத்தையே பிரதான ரசமாக வைத்து ஒரு நாடகம் எழுதியிருக்கிறார். கோணா மானா என்று உணர்ச்சிகளை கிளறிவிடுகிற நாடகங்களே நாடகஸ்தானத்தில் வந்துள்ள சினிமாக்களே ஜாஸ்தியாகிவிட்ட இன்று அந்த சாந்தரச நாடகத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். கிருஷ்ணமிஸ்ரர் கீத கோவிந்தம் பாடிய ஜெயதேவரின் சமகாலத்தவர் என்கிறார்கள். சுமார் 900 வருஷங்களுக்கு முன் இருந்தவர். அவர் பரம அத்வைதி. அவர் சித்தாந்த சண்டைக்காக நாடகம் எழுதவில்லை. தம் சுவானுபூதியையே உருவகமாக அலெகோரிக்கலாக ஒரு நாடகமாக்கி எழுதினார். ஞான மார்க்கத்தினால் பெறுகிற அத்வைத்த சாந்த நிலையை பற்றி எழுதினார். ஆனால் கட்சி பிரதிகட்சி இல்லாமலேயே எழுதினார். பலவிதமான தத்துவங்களும் அதில் பாத்திரங்களாக வருகின்றன. விவேகன், அதாவது ஞானத்தை தேடுகிற சாதகன்தான் கதாநாயகனான ராஜா. அவனுக்கு எதிரி மகாமோகன், அதாவது மாயை. விவேகனுக்கு பலவிதமான நல்ல குணங்களும் மந்திரிகளாக சைன்யங்களாக இருக்கின்றன. விஷ்ணு பக்தி, ஸ்ரத்தை, கருணை, தர்மம், வைராகியம் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள். அஞ்ஞானம், பாபம், அசத்தியம் முதலிய கெட்ட குண பட்டாளங்கள் மகாமோகனின் பரிவாரமாக வருகின்றன. விவேகன் மகாமோகனை ஜெயித்து ஞானத்தை அடைந்ததாக கதை போகிறது. ஞான உதயம்தான் நாடகத்தின் லட்சியம். பிரபோத சந்திரோதயம் என்பதே இந்த நாடகத்தின் பெயர். பிரபோதம் என்றாலும் ஞானம் என்றாலும் ஒன்றேதான். ஞானம் சூரிய ஜோதிஷ் மாதிரி இருக்கிறது என்று இத்தனை நாளி நான் சொன்னேன். ஆனால் கிருஷ்ணமிஸ்ரர் அதிலே கொஞ்சம் கூட தாபமில்லாமல் இருப்பதால் ஞானத்தை சந்திரனாகவே குளிர்ச்சியாக சொல்கிறார். பூரண சந்திரன் உதித்தவுடன் சமுத்திரம் பொங்குவது போல் பூரண ஞானம் உதித்து சாந்த நிலவை பொழிகிற போது இருதயத்தில் ஆனந்த சமுத்திரம் பொங்குவதால் அவர் வைத்த பெயர் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கிறது. இந்த நாடகத்தின் ஆரம்பமே நம்மை ரொம்ப உச்சிக்கு தூக்கி கொண்டு போகிறது. அந்தர்நாடி நியமித மருத்லங்கித பிரம்மரந்திரம் என்ற தட்சிணாமூர்த்தி தியான ஸ்லோகத்துடன் நாடகத்தை ஆரம்பிக்கிறார். டிராமா என்றால் ஒரே வசனம், ஆக்ஷன் தான். இங்கோ மங்கள ஸ்லோகத்தில் வாயையே திறக்காமல் ஒரு காரியமும் இல்லாமல் தானாக இருக்கிற தட்சிணாமூர்த்தியை வர்ணிக்கிறார். பிராணனை சுஷும்னா நாடி வழியாக சிரசின் உச்சிக்கு கொண்டு போனால் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஜீவாத்ம பரமாத்மா ஐக்கியத்தை காட்டுபவர். வெளியிலே பத்னி தெரியாவிட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளே சாந்தி என்பவளை பத்னியாக உடையவர். சாந்தியிடம் விளைந்த ஆனந்தத்தில் திளைத்தவர். ஆத்ம ஜோதி வடிவானவர். அந்த ஜோதிக்கு வெளியடையாளமாகவே நெற்றியில் நெருப்புக் கண்ணை வைத்திருப்பவர் என்றெல்லாம் மிக அழகான வாக்கில் வர்ணிக்கிறார். இங்கே ஜோதி, அக்னிநேத்திரம் இவற்றை சொன்னாலும் ஜில் என்று சந்திரோதயம் என்றே நாடகத்துக்கு தலைப்பு கொடுத்து விட்டார். இன்னொரு விசேஷம், இங்கே சாக்ஷாத் பரமேஸ்வரனை குருஸ்வரூபமாக வர்ணித்தாலும் நாடகத்தில் வருகிற பாத்திரங்களில் விஷ்ணு பக்தி என்று ஒரு சத்பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து விஷ்ணு பக்தியே ஞானத்தில் சேர்ப்பதாக காட்டுகிறார். சைவ வைஷ்ணவ பேதமோ வேறு எந்தவித சர்ச்சையோ இல்லாமல் திறந்த மனசோடு
தாம் அனுபவித்ததை எழுதிவிட்டார். பிற்காலத்தில் வேதாந்த தேசிகர் வந்தார். நிகமாந்த மகாதேசிகன், சர்வதந்திர சுதந்திரர் என்றெல்லாம் வைஷ்ணவர்கள் கோயிலுக்கு கோயில் சந்நிதி ஏற்படுத்தி நமஸ்கரிக்கிற பெரியவர் அவர். மகாவித்வான், நிரம்ப யோகியதை வாய்ந்தவர். அவருடைய விசிஷ்டாத்வைத கொள்கைக்கு பிரபோத சந்திரோதயம் வித்தியாசமாக இருந்தது. எனவே இந்த நாடகத்தை ஆட்சேபித்து இதே டெக்னிக்கில் அவரும் ஒரு நாடகம் எழுதினார். இதிலும் தத்துவங்கள் தான் பாத்திரங்கள். பிரபோத சந்திரோதய பாத்திரங்கள் சிலர் இதிலும் வருவார்கள். சாதகனுக்கு இடைஞ்சல் செய்யும் தற்புகழ்ச்சி குணத்தை டம்பன் என்ற பாத்திரமாக கிருஷ்ணமிஸ்ரர் சிருஷ்டித்தார். தேசிகனும் அந்த டம்பனை தம் நாடகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டார். இதிலே இந்த காலத்தில் சிலர் தற்போதுள்ள நிலவரங்களையே நாடகத்தில் கேலி சட்டையர் செய்து எழுதுகிறார்கள் அல்லவா? அது மாதிரி தேசிகனும் செய்திருக்கிறார். டம்பனை, நீ எந்த ஊர் என்று ஒருவர் கேட்கிறார். அதற்கு டம்பன், என் ஊர் சின்ன காஞ்சிபுரம், நான் அங்கே அக்ரஹாரத்தில் இருக்கிறேன் என்று ஆரம்பித்து தன்னை பற்றி சொல்லிக் கொள்கிறான். அந்த காலத்தவருக்கு உடனே இந்த சட்டையர் புரிந்திருக்கும். சின்ன காஞ்சிபுரம் அக்ரஹாரத்தில் அப்போது வசித்து வந்த தாத்தாச்சாரியாருக்கும் வேதாந்த தேசிகருக்கும் சௌஜன்யம் இல்லை. அவரைத்தான் இங்கே இவர் வரட்டு ஜம்பக்காரனான டம்பனாக வர்ணிப்பது. ஆக இப்போது நாம் செய்கிற சாமர்த்தியம் எல்லாம் அப்போதே நம் பெரியவர்களுக்கு தெரியாமல் போகவில்லை. தேசிகனுடைய டிராமாவுக்கு சங்கல்ப சூரியோதயம் என்று பெயர். சூரியன் உதித்தவுடன் சந்திரன் இருந்த இடம் தெரியாமல் மழுங்கிவிடும் அல்லவா? அதுபோல் மிஸ்ரரின் சந்திரோதயத்தை இது ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிடும் என்பதால் இப்படி பெயர் வைத்தார். கிருஷ்ணமிஸ்ரர் ஒரு சண்டைக்கும் போகவில்லை, குளிர்ச்சியாக பெயர் வைத்தார். தேசிகன் வாதப்போர் செய்வது என்று ஆரம்பித்தவுடன் சூடு பிடித்து விட்டது. சூரியோதயம் என்று பெயர் உண்டாயிற்று. பிற்பாடு வந்த மத்வாச்சாரியார் அத்வைத்தம் விசிஷ்டாத்வைத்தம் இரண்டையும் ஆட்சேபித்தவர் ஆனபடியால் அவர் சந்திரோதயம் சூரியோதயம் இரண்டையும் கண்டித்து ஒரு கிரந்தம் எழுதினார். சந்திரன் சூரியன் இருவரையும் விழுங்குபவன் ராகு அல்லவா? எனவே தம் நூலுக்கு உபயகிராச ராகுதயம் ராகுதயம் என்று பெயர் வைத்தார். உபய இரண்டையும், சந்திர சூரியர் இருவரையும், கிராச பிடிக்கிற பீடிக்கிற, ராகுதயம் ராகுவின் உதயம் என்று அந்த தலைப்புக்கு அர்த்தம். ராகு என்பது நிழல், இருள், சாயா கிரகம் என்றே பேர். முதலில் குளிர்ச்சியும் ஒளியும் சேர்ந்த சந்திரன், பிறகு குளிர்ச்சி இல்லாவிட்டாலும் பிரகாசமாவது இருக்கிற சூரியன் என்று போய் கடைசியில் ஒளியும் இல்லாத ராகு பாம்புடன் முடிகிறது. கண்டனமே லட்சியம் என்றால் இப்படியாகிறது. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பெரிய தத்துவங்களை சொல்வதற்கு மதாச்சாரியர்களே கூட நாடகம் எழுதினார்கள் என்றால் அந்த கலைக்கு பூர்வத்தில் எத்தனை உயர்ந்த ஸ்தானம் இருந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது. இது மட்டுமில்லை, குமாரில பட்டர் போன்ற மகா பெரிய தத்துவ சாஸ்திரஜர்கள் தங்கள் சித்தாந்தத்துக்கு பிரமாணம் காட்டும் போது வேத வாக்கியம், தர்மசாஸ்திர வாக்கியம் இவற்றோடு சாகுந்தலம் போன்ற நாடக வசனத்தையும் மேற்கோள் காட்டி எங்கள் அபிப்பிராயத்துக்கு இது ஓர் ஆதாரம் என்கிறார்கள். மனசாட்சிக்கும் ஓரளவு சத்திய பிரமாணம் உண்டு என்பதற்கு குமாரில பட்டரும் வேதாந்த தேசிகரும் காளிதாசனை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள்.
ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 36வது பகுதியில் குரு குஹ வைபவம் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குருவாக குஹனே வந்து அவன் நடத்தி காட்டி சில லீலைகளை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், முத்துசாமி தீட்சிதர் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் திருவாரூரில் பிறந்தவர். தியாகராஜர், ஷியாமா சாஸ்திரி, முத்துசாமி தீட்சிதர் 3 பேரும் திருவாரூரில் பிறந்தார். சிதம்பரநாத யோகி அப்படிங்கிறவரோட அவர் காசிக்கு போய் அங்கே எல்லாம் படிச்சுக்கிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். பெரிய பண்டிதராகி அவர் கொடுத்த ஒரு வீணையோட திருப்பி தென்னாட்டுக்கே வரும்போது திருத்தணிக்கு வரார். திருத்தணியில் அவர் படியேறி போகும்போது முருகனி சின்ன குழந்தையா வந்து வாயத்தரங்கம்னு சொல்லி ஒரு கல்கண்டு போடுறார் வாயில். அந்த கல்கண்டை வாயில் போட்டோன்னா முத்துசாமி தீட்சிதருக்கு கவித்துவம் வந்துவிடுறது. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயத்தின்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறாரு. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயதி ஜெயதி ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோன்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறார். அதுலேருந்து முருகனே அவருக்கு குருவாக வந்து குஹனே குருவாக வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ணினதுனால தன்னுடைய எல்லா கீர்த்தனங்களையும் முத்திரை குரு குஹ. இப்போ தியாகராஜர் வந்து தியாகராஜனுத்த அப்படின்னு சொல்லுவார். ஷியாமா சாஸ்திரி வந்து ஷியாமகிருஷ்ண சோதரின்வர். இப்படி கோபாலகிருஷ்ணன் பாத்தியார் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற பேர் வச்சுப்பார். இப்படி ஒருத்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு வச்சப்ப பாபநாசன் சிவன். முத்துசாமி தீட்சிதர் குரு குஹ அப்படின்னு ஒரு முத்திரை வச்சிருப்பார். குரு குஹ அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அது முத்துசாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனை. அதில் இன்னொரு என்ன லட்சணம் இருக்கும்னு சொன்னான்னாக்க, அவர் வந்து எந்த ராகத்தில் அந்த கீர்த்தனை அமைச்சிருக்காரோ அந்த ராகம் பேரும் முக்காவாசி கீர்த்தனைகள்ல இருக்கும் 2. 3வது அவர் விசிட் பண்ணாத க்ஷேத்திரங்களே கிடையாது. எந்தெந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறாரோ அந்தந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமி பேரில் ஒரு அழகான கீர்த்தனை மத்தியமா காலத்தோடு சேர்த்து பண்ணியிருப்பார். அந்த கீர்த்தனைகளில் அந்த ஊரினுடைய விசேஷம், சுவாமியினுடைய விசேஷம், சுவாமி என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணுவாருங்கிறது, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட பூஜைகள் தான் பண்ணுறா, அவருக்கு என்னென்ன நைவேத்தியங்கள் பண்ணுறா, அந்த கோவிலுடைய நிர்மாண அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல விஷயங்களையும் அந்த கீர்த்தனையை நம்ம கேட்டு அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுட்டு பாடினோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு அந்த சரித்திரமே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு அப்படி நவகிரக கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். 9 கிரகங்களுக்கும் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். சூரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து சூரியன் பேரில் சௌராஷ்டிரத்தில் நம்ம கேட்டிருக்கோம், சந்திரன் பேரில் அசாவேரியில் கேட்டிருக்கோம், செவ்வாய் பேரில் சுருட்டியில் கேட்டிருக்கோம், இப்படி ஒன்று புதன் பேரில் கேட்டிருக்கோம், வியாழன் பேரில் குரு மேலே கேட்டிருக்கோம், எல்லார் பேர்லையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்படி அது மாத்திரம் இல்லாத நவாவர்ணங்கள் பாடியிருக்கார். அபயாம்பா நவாவர்ணம் பாடியிருக்கார். அதில் ஒரு கடைசி கீர்த்தனை கூட மணிப்பிரவாளமாக பாடியிருப்பார். மணிப்பிரவாளம்னா பல லாங்குவேஜை கலந்து பாடுறது. தமிழ், தெலுங்கு, சம்ஸ்கிருதம் இப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து ரொம்ப ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த கோவில் அபயாம்பா சன்னதியை சுற்றி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பிள் ஸ்டோனில் கூட இந்த கீர்த்தனைலாம் எழுதியிருப்பா. அதே மாதிரி திருவாரூரில் கமலாம்பா மேலே நவாவரணம் அது ரொம்ப பிரசித்தமானது. கமலாம்பா நவாவரணம் நவராத்திரியும் போது எல்லாரும் அந்த ஒரு நாள் ஒரு கீர்த்தனையாக அதை பாடுவார். சில சமயம் 9 கீர்த்தனைகளையுமே ஒரு கச்சேரியாக வச்சு பாடுறது உண்டு. ஒரு சில பேர் வந்து அன்றைய தினம் என்ன கிழமையோ அதுக்கு உண்ட நவகிரக கீர்த்தனையையும் அதே மாதிரி கமலாம்பா நவாவரணத்துலேருந்து ஒரு கீர்த்தனையும் கச்சேரியில் பாடிட்டு இருந்தவா மதுரை மணியர் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் நிறைய பேர்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி தீட்சிதர் வந்து கடைசி காலத்தில் வந்து கடைசியாக எழுதின கீர்த்தனை வந்து பூர்வி கல்யாணத்தில் மீனாட்சி மேமுதம் தேகி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவர் கடைசி காலத்தில் அந்த கீர்த்தனை கேட்டுட்டே தான் வந்து அம்பாளுடைய திருவடி அடைஞ்சார்னு கூட சொல்லுவாள். அவருக்கு குருவாக விளங்கியவன் முருகன் தான். அந்த முருகன் நிறைய பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கான். அருணகிரிநாதருக்கு அவர் வந்து எத்தனையோ தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணி கடைசியில் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் கோபுரத்து மேலேருந்து திருவண்ணாமலையிலேருந்து குதிக்கும்போது கீழே அவரை தாங்கி பிடிச்சி அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணி என்னை பாடுன்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் முழுக்க பாடினது. அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் கிளியாக உட்காந்துட்டு முருகனுடைய தோல்லையே வந்து கந்தர் அனுபூதி பாடினது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான இது. அவருடைய
அருணகிரிநாதரோட திருப்புகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒன்று ஒரு சந்தத்தில் இருக்கும், ஒரு விதமான லயத்தில் அது போயின்னு இருக்கும். அது எத்தனையோ தாளங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள். சம்ஸ்கிருதமும் கலந்தே அதில் இருக்கும், கட்டமிட்டான்னு இருக்கும். அது அவ்வளோ சுலபமாக குருவனுடைய இது இல்லாத அதை கற்றுண்டு பாடுறதுங்கிறதோ புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு திருப்புகழ்னு 6 முகத்தையும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று, ஈஸ்வருடன் ஞானமொழி பேசு முகம் ஒன்று, கூறுமடியார் ஒரு தீர்க்க முகம் ஒன்று, குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, வள்ளியை மனம் உணர வந்த முகம் ஒன்று, 6 முகம் ஆனபொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சல பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே, அறியாத வஞ்சரை துதியாதே, உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ, இவமாம் முகந்தன கிளையோனே, இமவான் மடந்தை உத்தமி பால ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினன்குடி பெருமாளே. திரு ஆவினன்குடிங்கிறது பழனிக்கு இருக்கிற அந்த பெருமாளை பற்றி பாடுற அங்கேயும் முருகன் இருக்கு. அதில் ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதாங்கிற அவன் முருகனையே குருநாதன் அப்படின்னு சொல்றார். கந்தர் அனுபூதியில் அடிச்சல உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் வீராய் கத்தியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனி, நீ குருவாக எனக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று அப்படி அவனை குருவாகவே எத்தனை பாடியிருக்கார். இது குமரகுருபரர்னு ஒருத்தர், அவருக்கு ஊமையாகவே பிறந்தவர். திருச்செந்தூரில் தான் அவருக்கு பேசுறதுக்கு அவருக்கு சக்தியை பகவான் கொடுத்தான். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னாக்கா நிறைய முருகன் மேலே நிறைய எல்லாம் பாடிண்டே வந்தார். கடைசியில் முருகன் பிரத்யக்ஷம் அவருக்கு காசி வரைக்கும் போனார். காசி ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான். காசி ராஜாட்ட போய் அவனுடைய லாங்குவேஜிலே பேசினார். கலைவாணி மேலே ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னா நாளைக்கு சொல்கிறேன்னார். முருகனை கேட்டார் என்ன கேட்கலான்னு. நீ ஒரு மடம் கட்டிக்கிறதுக்கு இடம் கேளேன்னார். சரி, மடத்துக்கு எப்படி இடம் கேட்கறதுன்னா, உன்னோட மெயில் அனுப்பு, அது ஒரு வட்டம் போட சொல்லு, நான் அந்த இடத்த வாங்கிக்கிறேன்னா. வேண்டாம் வேண்டாம், மயில் நேராக தான் போகும், அது வட்டம்லாம் போடாது. ஏற்கனவே நான் ஒரு அது வட்டம் போட்டு தான் நான் மாட்டின்ட்டேன். எனக்கு அப்பா அம்மாவை சுற்றி வராது, அது உலகத்தை சுற்றி வரேன்னு போயிடுத்து. கடைசியில் அண்ணா கிட்ட தோற்று போயிட்டேன். அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் எங்கள் மாமாட்ட சொல்லி கருடன் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி மறுநாள் கருடன் காசி முழுக்க ஒரு வட்டம் போட்டு கொடுத்தான். உடனே ராஜா நடுநடுங்கி போயிட்டான். இவர் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி பேராசெல்லாம் கிடையாதுப்பா, முருகன் அருள நான் நன்னா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு மடம் கட்டிக்கிறது மொத்தம் ஒரு இடம் கொடுன்னு சொல்லி அவர் ஒரு சின்ன மடம் மாத்திரம் கட்டின்றார்னார். அவர் நிறைய குமரகுருபர் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், முருகன் மேலே நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நக்கீரர் முக்கால்வாசி பார்த்தோன்னா முருகனுடைய அருள் எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவாளுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குதா தெரியுது. நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு எழுதினார். பாம்பன் சுவாமிகள்னு ஒருத்தர், அவர் சண்முக கவச்சம் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு பிரத்யட்சமாக சுவாமி அவரோட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லுவார். தேவராய சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். அவர் ஷஷ்டி கவச்சம் 6 படை வீட்டுக்கும் 6 ஷஷ்டி கவச்சம் எழுதியிருக்கார். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மெயினாக திருச்செந்தூரை பற்றி பாடிருக்கக்கூடிய நம்ம சூலமங்கலம் சகோதரர்கள் அதை ரொம்ப பிரபலப்படுத்தியிருக்கார். ஷஷ்டியை நோக்க சரவண பவனா சிஷ்டர் குதவும் செங்கதிர் வேலோன். இது நமக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வேகமாக சொன்னோன்னு கூட 5 நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம், 1 மணி நேரத்தில் 12 சொல்லிடலாம். ரொம்ப அழகானது. அதை சொல்லிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த வியாதியுமே வராது, உடம்பு முழுக்க ஒரு கவச்சம் மாதிரி இருக்கும் அது. அவர் பாலதேவராயன்னு அவர் தன்னுடைய முத்திரை வச்சிருந்தார். இதை விட இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டேன்னா ஔவையாருக்கு தான் ரொம்ப பெரிய புலமை மிகுந்தவள்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்து. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் போகிற வழியில் ஒரு நாவல் மரம் இருந்தது, அது மேலே முருகன் ஒரு சிறுவன் மாதிரி உட்காந்துட்டு ஏ பாட்டி எங்கே போகிற அப்படின்னு வம்புக்கு எடுத்தான். வம்புக்கு எடுத்து கொஞ்சம் பழம் சாப்பிட்றியான்னா, சரி சாப்பிட்றேன்னா, உனக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்டான். இது என்னது நாவல் பழத்தில் சுட்ட பழம் சுடாத பழம் இருக்குது, எனக்கு சுடாத பழமாகவே கூடுன்னு. உடனே மரத்தை உருக்கினான் அந்த பையன். கீழே எல்லாம் நல்லா கனிந்த பழமாக விழுந்தது, எல்லாம் மணலில் விழுந்துடுத்து. அப்பா பாட்டி எடுத்து அதை என்ன பண்ணான்னா ஊதினா, ஊதி சாப்பிட்டா. என்னென்னா மணல்லாம் போகிறதுக்காக ஊதினா,
முருகன் கேட்டான், பாட்டி ரொம்ப சுடுறதா பழம்னா. அப்போ தான் அவளுக்கு சுட்ட பழம்னா கனிந்த பழம்னு அர்த்தம் போல் இருக்கு. இது கூட நமக்கு புரியாத போச்சே. முருகா, நீ இப்படி ஒரு குருவா வந்து எனக்கு இப்படி இந்த விஷயத்தை உணர்த்ததுக்காக தான் வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. முருகன் மேலெல்லாம் பாடினான்லாம் சொல்லுவா. பரமேஸ்வரனுக்கே குருவா இருந்திருக்கான்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஒரு சமயத்தில் வந்து பிரம்மா அவரை மதிக்காத போனதாகவும் அவரை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள குகையில் தள்ளி விட்டுட்டார். அப்போ பரமேஸ்வரன் வந்து இவனை விட்டுடுன்னு சொல்கிற போது பிரணவத்துக்கே அர்த்தம் தெரியல இவருக்கு, இவர் போய் என்ன படைப்பு தொழில் பண்ணுறார், அதனால தான் உள்ளே போட்டேன்னா. பரமேஸ்வரன் சார் உனக்கு தெரியுமாண்ணா? எனக்கு தெரியும்ண்ணா, எனக்கு சொல்லுன்னா. அது மாதிரி கண்ணாபண்ணலாம் கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது. சிஷ்ய பாவத்தில் கேட்ட என்ன குருவா நீ ஏற்றுண்டான்னா நான் சொல்கிறேன்னார். அப்போ தான் சுவாமி மலையில் முருகன் வந்து குருவாகும் சிவனுடைய தோளில் உட்கார்ந்துட்டு அவருடைய வலது காதில் பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை உபதேசம் பண்ணதாக சொல்லுவா. அப்பனுக்கே உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் இருக்கக்கூடிய முருகன் அங்கேயும் குருவா தன்னை காமிச்சுக்கிறார். ஆதிசங்கருக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு வைத்த பலியோ ஏதோ வந்தபோது திருச்செந்தூரில் அவர் வந்து சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடுறார். அப்போ அந்த ஊரில் இலை விபூதி, பன்னீர் இலைன்னு சொல்லி அதில் தான் விபூதி வச்சு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை கொடுப்பா. அந்த விபூதியை அவர் வந்து ஸ்வீகரணம் பண்ணிட்டு பிரசாதத்தை எடுத்துன்றதுனால அவருக்கு வியாதி குணமாச்சுன்னு சொல்லுவா. நம்ம சமீப காலத்தில் பார்த்த பெரிய முருக பக்தர் யாருன்னா வாரியார் சுவாமிகள். பிரத்யக்ஷம் அவர். முருகனை பற்றி அவர் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு சமயம் கடைசியில் வெளிநாட்டில் போய் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும்போது விமானம் கீழே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆகாசத்துலேருந்து முருகன் அவரை கூட்டின்னு போயிட்டான், தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்னு போயிட்டான். இந்த ஆகாயமான மனுஷன் மண்ணை தானே பறக்கிறது, நாவா என்னோட மயில் மேலேயும் ஒன்று ஏற்றிக்கிறேன் நேராக அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டான். ஏரோப்ளேன்லேருந்து தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்ட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டான்னு சொல்லுவான். அப்படி முருகன் வந்து குகன் வந்து குருவாக இருந்து இத்தனைய பேருக்கு வந்து அருள் பண்ணியிருக்கான், உபதேசம் பண்ணியிருக்கான். குருவாகவே இருந்து திருவருளை பொழிந்த ஆறுமுகன். அவனுடைய திருவடிகளை நாமும் பற்றி கொண்டு நாமும் அவனை குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே என்று வேண்டிக் கொள்வோமாக. அவனுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமானமானாக்க ஆறுமுகன் துணை இருக்க நமக்கு வேற எந்த துணையும் தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆறுமுகம் படைத்தோனை அன்றியாம் இவ்வுலகில் வேறு முகம் படைத்தோரை வேண்டுவதோ எதுமில்லை, மாறுதலை எற்றவனை மாசரவே பணிவார்கள் ஆறுதலை பெறுவதும் அவனியிலே மெய்யென்றோ அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். அந்த அறுமுகனுடைய பதத்தை அடைந்தோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கவலையோ பயமோ எதுவும் கிடையாது, யமபயம் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுனால நாமளும் அந்த அறுமுகனை வழிபடுவோமாக என்று சொல்லி மேலும் பல குருமார்களை பற்றி வருகிற நிகழ்வுகளில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பன்றியபுரத்தை விட்டு யாத்திரை கிளம்பி பெரியவா வந்துருக்கிறதே ஒன்றும் இல்லாத வெட்ட வெளியில் வயல் காட்டில் ஒரு குளமும் மரமும் இருந்த இடத்துல பல பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணினா 50-60 பேருக்கு சாதம் போட்டா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்படி பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வரா. இந்த சாதம் போட்டது, அன்னம் பண்ணினது, இது மாதிரி வரவழைச்சது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். பெரியவாளோட பக்தரில் தலை சிறந்தவர் பிரதோஷம் மாமா. இந்த பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்பொழுதுமே மாசமே பெரியவாளோட திருநட்சத்திரமான அனுஷத்தை விமரிசையாக கொண்டாடுவா. கார்த்தால ஆயுஷோமம் ஆவந்தியோம் எல்லாம் பண்ணுறது, சாயந்தரம் பெரியவாளோட திருவுருவ படத்தை ஊர்வலம் வருது, இதெல்லாம் எப்பொழுதும் நடக்கும். அதே மாதிரி வைகாசி அனுஷத்தில் இந்த வருஷ ஜெயந்தியில் பெரியவா ஜெயந்தியில் மகாருத்ரம் அதிருத்ரம் முதலான யாகங்கள்லாம் பண்ணுறது, சுவாசினி பூஜை பண்ணுறது, இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அப்படி வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கிறதே எக்மோரில் ரயில்வே குவார்ட்டர்ஸில் இருந்தால் அப்போ ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு. கார்த்தால எல்லாம் 2-3 நாளாக மகாருத்ரம் எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஏகாதசி ருத்ரம் மகாருத்ரம் மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் வருஷம் ஒரு தினசா. ஜெயந்தி அன்னைக்கு எல்லாம் கார்த்தால ஹோமெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாரும் ஆகாரம் அன்னதானம் நடந்துட்டுருக்கு. சாப்பாடுலாம் போட்டுட்டே இருக்கா. வந்தவாளுக்கெல்லாமே சாப்பாடு உண்டு, எல்லோரும் உண்டு. பல பேர் வருவா, தரிசனத்துக்கு வருவா, எல்லோரும் சாப்பிட்டு போகிறது எல்லாம் சம்பிரதாயம்.
அப்படி போட்டுருக்கிறதே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிங்கிற பக்தர் எல்லாரும் வாசலில் உட்காந்துட்டு இருக்கா. இப்போ சமயக்காரர் வந்து சொன்னார், மாமா இன்னும் 2 பேட்ச் ஒரு பேட்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இருக்கா, அரிசி அநேகமாக ஆக போகிறது, இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி வேணும், ராத்திரிக்கு வேற பெரியவா ஊர்வலம் சப்பரத்தில் பெரிய சப்பரத்தில் பெரியவாளை புருஷவாக்கத்தில் கங்காதீஸ்வரர் வீதியில் 4 ராஜ வீதியில் பிரமாதமாக விமரிசையாக ஊர்வலம்லாம் விட்டு அது ராத்திரி 1 மணி 2 மணிக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் புளி சாதம் தயிர் சாதம் முதலான பிரசாத விநியோகம்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் வேற இருக்குது. அதனால் ராத்திரிக்கு புளிஞ்சா தயிர்ஞ்சா அந்த பிரசாத விநியோகம்லாம் வேற இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் வேற அரிசி வேணும். இப்போ ஃபர்தராக இருக்கிறவாளுக்கு இன்னும் சாதம் எதுவும் வடிக்கணும்னா அரிசி வேணும், அதனால் அரிசி கொஞ்சம் முன்னாலே வாங்கி வச்சுருங்க, இப்போ ஆக போகிறது நான் முன்னாலேயே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு. எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னு ஒரு மூட்டையான வேண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்ட்டு அவர் உள்ளே போயிட்டார். உடனே பிரதோஷ மாமா பாலாஜிட்ட சொல்கிறார், இப்போ அரிசி வேணுங்கிற கடையில் போய் உடனே ஏற்பாடு பண்ணி வாங்கி வச்சுட்டா தேவையில்லப்பா, அவர் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு இப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பேசிட்டு இருக்கிறதே ஒரு கார் வந்து நின்றுது, அம்பாசிடர் கார் வந்து நிற்கிறது. அந்த கார்லேருந்து ஒரு கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக வந்து இறங்குறா. யார் அப்படின்னா அரக்கோணம் பரசுராமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் அரக்கோணத்தில் இருந்தார். அந்த அவர் கணவன் மனைவி 2 பேரும் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி அசாத்திய பக்தின்னா சொல்லி மாடாது, அப்படி ஈடு இல்லாத பக்தி. தங்கள்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் பெரியவாளுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தவா, பண்ணினவா அப்படின்னே சொல்லணும். அப்பேற்பட்ட பக்தா அவா ஜெயந்தி தரிசனத்துக்காக வரத்தையே அந்த அம்மா டிரைவர்கிட்ட சொல்றா, அப்பா டிக்கியில் இருக்கிற அரிசி மூட்டையை எங்கே இறக்கி வைக்கணும்னு மாமாட்ட கேட்டுட்டு உள்ளே கேட்டு அங்கே இறக்கி வை அப்படின்னு பார்த்தா 1 மூட்டையோ 2 மூட்டையோ அரிசி வந்திருக்கு. அரிசியை கொண்டு வந்து கேட்டால் எங்கே வைக்கணும்னா வச்சான். மாமாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்து பாலாஜி இவரை நம்ம அரிசி வேணும்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறார், நாம் வாங்கணும்னு ஏற்பாடு பண்ணணுங்கிறதையே கரெக்டாக உடனே அந்த சொல்லி வாயை கூட மூடல, பேச்சு மூடுறதுக்குள்ளே அரிசி மூட்டை வருது. ஏன் அவள் அப்படி அரிசி தான் கொண்டு வரணுமா, ஏதான கரிகாயாக கொண்டு வரப்படாதா, பழமாக கொண்டு வரப்படாதா, பூவாக கொண்டு வரப்படாதா, ஏதோ கொண்டு வரப்படாதா, கொண்டு வரலாம். முன்னுமே ஒரு தரம் பார்த்துருக்கோம், பால் பாயசத்துக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா உடனே ஜோஷிங்கிறவர் பால் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. இப்படி சக்கரை வேணும்னா சக்கரை வரும், பால் வேணும்னா பால் வரும், அரிசி வேணும்னா அரிசி வரும். இப்படி பலவிதமான விசேஷங்கள் வேடிக்கையாக இருக்கும். அதை விட வேடிக்கை என்னென்னா, இன்னொரு வருஷம் ஜெயந்தியும் போது சாட்சியில் வந்து சொல்ற நவகிரக ஹோமத்துக்கு அந்த நவகிரக பூஜைக்கெல்லாம் 9 கலரில் பூ வேணும் அப்படின்லாம் கேட்கறதே முன்னால் அதை லிஸ்ட்டில் போடல போல இருக்குது. எல்லா சாமானும் பொதுவாக பங்குடாக லிஸ்ட்டு போட்டு அதை வாங்கி வச்சுன்னு ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணுற வழக்கம். அந்த பூ விட்டு போயிடுத்து போல இருக்குது. நவகிரகங்களுக்கு பிரீத்தியாக 9 கலர் பூ வேணும் ஹோமத்துக்கு பூஜைக்கெல்லாம் அப்படின்னா திடீர்னு எங்கே போகிறது, வந்து உட்காந்துட்டு மனையில் உட்காந்துட்டு பூ வேணும் 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா பிரதோஷ மாமாக்கோ ஒன்று இல்லைன்னு விடக்கூடாது. ஒன்று பெரியவாக்கு வேணும் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு அவளோட பூஜைக்கு ஒரு சாமான்கள் வேணும் அப்படின்னா அந்த சாமான் இல்லாத நாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்குன்னா குறைச்சிப்போமா. இப்போ நமக்கு இலையில் சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறது ஏதோ குழம்புலையோ ரசத்துலையோ உப்பு இல்லை, சாப்பிட்ருவோமோ, சாப்பிட மாட்டோம். அதுக்கு இனிமேல் அதை போட்டு சரி பண்ணான்னு சாப்பிட்றோம். அதாவது நம்மளோட தேவையை எதையும் நாம் குறைச்சிக்கிறதுல நமக்கு என்ன வேணும்னு தீர்மானம் பண்ணுறோமோ, என்ன வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அத்தனையும் வந்தால் தான் நம்மளால் அதை சரி கட்டிக்க முடியறது, வீடு கட்டிக்கிறோம், நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்ணுறதையோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதையோ மட்டும் என்ன ஆகிடுறதுன்னு எதுவாக இருந்தாலும் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணால் போகிறோம், இருக்கிறத வச்சுன்னு பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு ஒப்பைத்தரத்துக்கு பார்க்குறோம். இது கூடாதுங்கிறது தான் பிரதோஷ மாமாவோட உபதேசம், அவளோட கொள்கை. அதனால் அதுவும் பெரியவா சக்கரவர்த்தி, அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தி. அவளுக்கு ஒரு காரியம் பண்ணுறது ஒரு சாமான இல்லை விட்டு போயிடுத்துனா அது நம்மளோட ஸ்ரத்தையை குறிக்கிறது தானே வழியை. மறந்து போயிடுத்து அப்படின்னா என்ன, மறதிங்கிறது என்ன, நம்மளோட ஸ்ரத்த குறைவு. மாதம் இந்த டியூ டேட்டில் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு மறப்போமா, இல்லை எலக்ட்ரிக் பில்லு கட்டுறதுக்கு கிடப்புமா, டெலிஃபோன் பில்லு கட்டுறதுக்கு மறப்போமா, இதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம். ஆனால் இந்த பகவத் விஷயத்தில் பக்தியில் மட்டும் இதெல்லாம் மறந்து போயிடுத்துன்னா நமக்கு பக்தி ஸ்ரத்த குறைச்சல்னு தான் அர்த்தமே வழி, அது மறதின்னு சேர்த்து இல்லை அப்படின்னுட்டு அதனால் வந்தே ஆகணும் அப்படின்பா. அது மாதிரி தான் இந்த பாலாஜிங்கிற ஒரு 9 கலர் பூக்காக தேடிட்டு போகிறார். ஆனால் உடனே கிடச்சிருமா, கிடைக்கல. திரும்பி வரத்தே வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னா, தாம்பரத்தில் ஒரு அம்மா, அந்த அம்மாவுக்கு முத நாள் சொப்பனம் கனவுல பெரியவா வந்து 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னு கேட்குறா. பூ அப்படின்னு எங்கே கொடுக்கணும்னா எழும்பூரில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு உத்தரவு, சொப்பனம். இந்த அம்மாவுக்கு பிரதோஷ மாமாவை தெரியாது, எழும்பூரில் யாருக்கானு தெரியாது, இங்கே பெரியவா ஜெயந்தி ஒன்றுமே விஷயம் தெரியாது. இது நடக்கிறது, ஜெயந்தி நடக்கிறது எக்மோரில், அந்த அம்மா இருக்கிறது தாம்பரத்தில். ஆனால் சொப்பனத்தில் அப்படி வந்தோடனே
நாளைக்கு முதல் ஜெயந்திக்கு நாளைக்கு முதல் சொப்பனம் வந்ததுனால இந்த அம்மா என்ன பண்ணா நாளே போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு 9 கலர்ல புஷ்பம்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இங்க எங்க எக்மோர்ல யார் இருக்கா என்ன இருக்கு அப்படின்லாம் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் பிரதோஷ மாமா பத்தி தெரிஞ்சுன்னு இங்க ஜெயந்தி எனக்கு தெரிஞ்சுன்னு அவ வீட்டுக்கு வரா. இந்த பக்தர் பூ வாங்கறதுக்கு கிளம்பி போறார். அவர் அந்தண்ட போனா இந்த அம்மா இந்தண்ண வந்து 9 கலர் பூ கொண்டு கொடுக்குறா. சொல்ற அது மாதிரி பெரியவா வந்து சொன்னா அதனால கொடுத்தேன் அப்படின்னு. இது ஆச்சரியம். பெரியவா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால இத்தனாம் தேதி இந்த நிமிஷத்துல என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அனுகிரகம் பண்ணி வச்சுரா. இன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு 9 கலர் பூ வேணும் அப்படின்னா நாளைக்கு போய் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. இது ஏதோ பெரியவா இருந்த நாள்ல இப்பதானு இல்லை. இப்பவும் மாம்பலத்தில் அரியகுடா ரோட்ல ஒரு பக்தா இருக்கா. அவ வீட்டுல மாசம் அனுஷம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா கொண்டாடின்னு வரா. ஒன்றும் வெளியில ஒருத்தருக்கும் அதிகமா தெரியாது. ஆனா பக்தி ஸ்ரத்தையா நடக்கும். அதுல ஹோமம் பண்ணுவா. கார்த்தால ஹோமங்கள் ஆவந்தி ஹோமம் பண்ணுவா. அதுல தவறாத யாரோ ஒரு சங்கீத வித்வான்கள் வந்து கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் போய் ஒருத்தரையும் எங்காத்துல ஜெயித்த மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்றோம், நீங்க வந்து கச்சேரி பண்ணுங்க ஒன்னுத்துங்க பிள்ளை அவளவே வந்துடுறா. எப்படி தெரியறது என்னன்னு தெரியல. சில பேர் பல பேர் சொல்றா எங்களுக்கு பெரியவா உத்தரவாச்சு வந்தோம் இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்து பண்றா. இப்படி தானாவே நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு வருஷம் அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஒரு மாசம் ஜெயந்தி போது வெளியூருக்கு போயிட்டார். அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்தார். நாளே நாரில் கட்டின பூ எல்லாம் ரெடியா வாங்கி வச்சுப்பார். பெரியவாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணணும், இந்த ஹோமத்துக்கெல்லாம் வேணும்னு. ஊருக்கு முன்னாலேயே ஊருக்கு போயிட்டு முதல் நாள் இல்லாததுனால அன்னைக்கு கார்த்தால தான் வந்ததுனால அவசரமா ஒன்றும் பூ வாங்க முடியல. நாரில் கட்டின பூவெல்லாம் இவர் என்ன பண்ணா வாத்திலேயே பெரிய தோட்டமா இல்லை வில்வம் துளசி இது மாதிரி இருக்கிற புஷ்பத்தை வச்சுன்னு பண்ணிவிடலான்னு வச்சா இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சாக்க யாரோ எங்கேருந்தோ அசோக்குனர்லேருந்தோ எங்கேருந்தோ ஒரு அம்மா வந்து புஷ்பத்தை கொடுத்து அத்தனையும் நாரில் கட்டின பூ கொடுக்கணும்னு உத்தரவாச்சு, பெரியவா உத்தரவாச்சு, அதனால இங்க கொண்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இன்னொரு சமயம் பார்த்தா ராஜப்பான்னு ஒரு பக்தர் கோயம்பேடுக்கு போயிருக்கார். கோயம்பேடுல போனா அன்னைக்கே தான் கோயம்பேடுல அவர் நாள் போயிருக்கார். இந்த தாமரப்பு அப்படியே வந்து கோணியோட இறங்கியிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா நாளைக்கு அனுஷமாச்சு, இத்தனை தாமரப்பு இருக்கு, எத்தனையும் பெரியவாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்ன பண்ணார், வாங்கிட்டு நேரே இந்த மாம்பழத்துல கொண்டு இவாத்துல சேர்த்திருக்கார். இவர் ஊர்ல நாள் இருந்து அந்த வீட்டுக்காரர் வாங்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பெரியவா என்ன பண்ணிட்டான்னு 2-3 பேர் மனசுல போய் தோணி அங்கங்க அவளுக்கு தோண வச்சு இந்த புஷ்பத்தை கொண்டு வரா. இதெல்லாம் பெரியவா சித்தியானத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது. இப்படி இன்னைக்கும் என்னைக்கும் சாஸ்வத வஸ்துவா இருந்து நாம மட்டும் கொஞ்சம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட அவளுக்கு ஒரு காரியங்கள் பண்ணினோம்னா அதுக்கு பரம பலன் இருக்கு. பெரியவா கூடவே இருந்து அதை அங்கீகரிச்சு அதுக்கு என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரில நிகழ்ச்சி தெரியறது. இந்த பிரதோஷ மாமாத்துல இன்னொரு வருஷம் என்னன்னா சுவாசினி பூஜையெல்லாம் பண்ணுவான்னு சொன்னேன். பெரியவாளுக்கு எத்தனாவது ஜெயந்தியோ அத்தனை சுவாசினிகளுக்கு மங்கள திரவியங்கள் புடவை ரவிக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்றது அப்படின்னு பூஜை பண்ணியிருந்தா பண்றது. இந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை, பெரிய கோடீஸ்வரலா இருந்தா கூட இந்த மடத்துல நடக்கிற சுவாசினி பூஜையில நவராத்திரி இருக்கிற சுவாசினி பூஜையில பெரியவாளுக்கு நடக்கிற அந்த ஜெயந்தி உற்சவத்தெல்லாம் வந்து நாமளும் சுவாசினிகளா உட்காந்து அந்த மங்கள திரவியங்களை வாங்கிட்டா நமக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, ஒரு அதுல ஒரு ஆசை இருக்கும். அதனால பல பேர் வந்து கேட்பா, அவளாவே கேட்பா, என்ன சொல்லுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோ, எனக்கு கொடுங்கோன்னு. அது மாதிரி பல பேர் வந்து கேட்கறது. நாம குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இந்த வருஷம் இத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்ணி தானே பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல சாமான்லாம் வாங்கியிருந்தா புதுசா வரவாள்லாம் யாரன்னு வந்து கேட்டா அவளை இல்லேன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வராது. அதனால பிரதோஷ மாமத்து மாமிக்கு ரொம்ப இது ஒரு தர்ம சங்கடமா இருக்கும். ஒரு சுவாசினிகள்லாம் வந்து நாளங்கிழமையுமா என்னையும் சொல்லுங்கோ, எனக்கும் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறது இல்ல எல்லாம் ஃபில்லப் ஆயிடுத்து, உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வாயால இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால பிரதோஷ மாமாட்ட சொன்னா ஒரு ஜெயந்திக்கு முன்னால் வரவாள்லாம் இப்படி கேட்குறா. அதனால நம்ம இல்லைன்னு கையால இல்லைன்னு வாயால இல்லைன்னு சொல்லாத, கையால ஏதானும் ஒன்று கொடுத்தா தேவையில்லை. அதனால ஒரு ரவிக்கு துணியானு வாங்கி வச்சுன்னு அவளுக்கு புடவை விட கொடுக்கலாம் அப்படின்னா மாமா சொன்னார், நாம இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதே சிரமமா இருக்கு, இன்னும் ரவிக்கு துணியெல்லாம் எத்தனைன்னு வாங்கி வைக்கிறது, எங்கே போறது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. பம்பாயிலேருந்து ரமணிங்கிற பக்தர் அவர் வந்தவர் ஒரு 2 கட்டு ரவிக்கு துணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார். என்னமோ தோணித்து ரவிக்கு துணியா கொடுத்தா எல்லாருக்கும் சுவாசனை கொடுக்க சௌரியமா இருக்குமேன்னு அதனால கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு. அவளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்திருக்காரு, பல காரியம்லாம் அவர் பண்ணியிருக்காரு. அப்படி பண்றவர் இப்ப ரவிக்கு துணி தான் கொடுக்கணுமா? அதான் பெரியவா சங்கல்பம். இதுலேருந்து ஒண்ணு தெரியறது, நமக்கு மனசுல தார்மீகமா ஒரு எண்ணம் தோணித்துனா
சித்தத்தில் ஏதானும் ஒன்று உதிச்சுதுன்னா அது அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான அவளோட ஆக்ஞைதான், அவளோட அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு தெரியுது. அதனால தான் மனசுல பக்தாளோட மனசுல தோன்றதெல்லாம் வெளியில நிதர்சனமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் அந்தரியாமையா இருக்கிற அந்த பகவான் அதை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் அப்படின்னு தெரியுது. அந்த எண்ணமும் அவராக தானே இருக்கார். பெரியவா எப்படி இப்படி எல்லாம் பெரிய சித்த புருஷர் மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறாளோ அதே போல அவ ரொம்ப சர்வசகஜமா நம்மளோட இருந்து பழகி நம்மளா அவ இருக்கிறது கொலாவது அப்படிங்கிறது அதை விட இன்னும் ரசமா இருக்கும். ஏதோ சமைச்ச பாத்திரத்துல வளர்ந்தது இருக்கட்டும், அந்த சமையலே எப்படி பண்ணணும் இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவா ரொம்ப கெட்டிக்காரர். அதான் ரசமயமான மூர்த்தின்னு சொன்னேன்னு. பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா சொல்லித்தரா, இது மாதிரி யாத்திரையில் இருக்கிறதே தான் முன்னமே பார்த்தோம். திடீர்னு மரத்தடியில் இருப்பா, குளத்தடியில் இருப்பா, கார்த்தால ஒரு ஊர், சாயந்தரம் ஒரு ஊர் அப்படின்னும் அங்கங்க இவாவா ஏதோ இருக்கிறவா கூட போறவா பசிக்கு ஏதோ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒப்பையத்தலாம் அப்படின்னா அதில் வரவாழெல்லாம் தரிசனத்துக்கு வரவாழெல்லாம் சாப்பிட அனுப்பா இப்படிலாம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு இடத்துல கேம்பில் இவாளோட சாப்பாடெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஏற கட்டியாச்சு. வெயிலா இருக்கு, அதனால சாயந்தரத்துக்கு மேலே கிளம்பி அடுத்த கேம்புக்கு போகிறதா இருக்கு. அப்போ பார்த்து இங்கேருந்து யாரோ தரிசனத்துக்கு 5-6 பேர் வந்தா. அவள்கிட்ட பெரியவா பேசியிருந்தா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு சாப்பிட்டு இழன்னு கிட்டத்தட்ட 3 மணிக்கு மேலே இருக்கும். சாப்பிட்டு இழன்னா இல்லை பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு சாப்பிடலான்னு வந்தோம் அப்படின்னா. 3 மணிக்கு மேலே வந்துட்டு பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆகாரமா நீ எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே அப்போ இன்னும் சாப்பிடலையா இல்லை. உடனே ராமகிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு ஏதானும் அவளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதானு இருக்கா, இருந்தா பண்ணிக்கூட அவசரமா அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும் அவசரமானா, உடனே ஒரு ரவா உப்புமா கண்டெல்லாம் ஏதானும் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு கஞ்சியானு வச்சு கொடும்பா. பெரியவா விடமாட்டா. ஏதானும் பண்ணலாமா அப்படின்னா அவர் சொன்னார், இல்லை இப்போ எல்லாம் எதுனாச்சு, இனிமேல் அடுத்த கேம்புக்கு போகிறதே எங்கே எப்படி ராத்திரி எல்லாருக்கும் பண்ணணும், பண்ணுறதே சேர்த்து போடலாம் அவளுக்குன்னா. பெரியவா சொல்ற, இப்போ அவள் மத்தியானமே சாப்பிடல, இனிமேல் அடுத்த கேம்பில் போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது லேட் ஆகிடும், அவளுக்கு சிரமமாக இருக்கும், அதனால இப்போ ஏதானும் பண்ணி போடும் அப்படின்னு. ஏதானும் பண்ணி போடும், இல்லைங்காத ஏதோ ஒன்று இருக்கிறத பண்ணி போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற. சரி என்ன பண்ணலான்னா இவர் முழிக்கிறார். சாமானும் ஒன்றும் இல்லை, வசதியும் ஒன்றும் இல்லை. வசதி இல்லைங்கிறது இருக்கட்டும், என்ன பண்ணுறதுன்னு முழிக்கிறதே பெரியவா கூப்பிட்டா, சரி என்ன இருக்குது சாமான் சொல்லு, நான் சொல்லித்தரேன், அது மாதிரி பண்ணு, ஒப்பேத்துள்ளா அப்போ சந்தர்ப்பத்தை அப்படின்னா. என்ன இருக்குது சாமான் பார்த்தா, கொஞ்சம் அரிசி இருந்தது, பயத்தம்பருப்பு இருக்குது, எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது, பச்சை மிளகா இருக்குது, கருவேப்பிலை, இதான் இருக்கிற சாமான். இது சொன்னார், அரிசி இருக்குது, கொஞ்சம் பயத்தம்பருப்பு இருக்குது, பச்சை மிளகா இருக்குது, கரிகால பச்சை மிளகா, எலுமிச்சம்பழம், கருவேப்பிலை தான் இருக்குது அப்படின்னா. இது போருமே, இதை வச்சுன்னு பெருசாக விருந்து வச்சுள்ளாமே அப்படின்னா. இதை வச்சுன்னு எப்படி விருந்து வைக்கிறது? உடனே பெரியவா சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, அரிசியை களைஞ்சிக்கோ, அந்த கயநீர் அப்படியே எடுத்து வச்சிடும் ஒரு பாத்திரத்தில், சாத்தை வடிச்சிடும், சாத்தை வடிச்சுட்டு இந்த பயத்தம்பருப்பை வேக போட்டுக்கோ, வேக போட்டால் ஒரு 3/4 வேக்காடு வந்தோடனே அப்படியே அதை கொஞ்சம் பாதி எடுத்து அதில் 2 உப்பை போட்டு கடுகு தாளித்து கொட்டும், ஒரு சுண்டல் மாதிரி அதை ஆச்சு. மீதி பயத்தம்பருப்பை நன்னா கரைய விடு, அதை நிறைய தண்ணியை விட்டு கொதிக்க விடு, அதில் உப்பை போடும், இந்த 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழிஞ்சா அது ரசமாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்ச கயநீர் இருக்கே, அதில் 2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழி, ஒரு கருவேப்பிலை கசக்கு, ஒரு பச்சை மிளகாய் கசக்கு, உப்பை போடும், மோராச்சு, சாதமாச்சு, ரசமாச்சு, தொட்டுக்க இந்த பயத்தம்பருப்பு சுண்டலாச்சு, மோராச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும், இந்த காட்டில் விருந்து வைக்கணும், இதை ரெடி பண்ணிடும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இருந்தது. இனி அது இவர் ஏதோ பெரிய வேதாந்த பாஷ்யங்களில் தான் கரைச்சி குடிச்சவராக்கும், உபனிஷத் பாஷ்யம்தான் சொல்லுவராக்கும், பிரஸ்தானத்திரயமாக்கும், கீதையாக்கும், அதுவாக்கும் இதுவாக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை. ரொம்ப சர்வ சிம்பிளாக ஒரு பெரிய கெட்டிக்கார பொம்மநாட்டிகளாக இருந்தால் கூட இப்படி இல்லை, 4 பேர் வந்துட்டா திருன்னு முழிப்பா, என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியாத, இது இல்லைம்பா அது இல்லைம்பா. ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட என்ன அப்படின்னார், இது இல்லை அது இல்லைன்னே சொல்லப்படாது, இல்லை பாட்டே பாடப்படாது, இருக்கு என்ன இருக்கிறத வச்சுன்னு என்ன உபயத்தனம், அதுன்னா நம்மளோட சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது. எல்லா சாமானும் இருக்கு, அதை வச்சுன்னு எல்லாரும் காரியம் பண்ணா யார் வேணா காரியம் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லாத இடத்துலையும் அதை வச்சுன்னு இருக்கிறத வச்சுன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்றான், மேக்கப் பண்றான்னா அதுதான் கெட்டிக்காரனோட சாமர்த்தியத்தை குறிக்கிறது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி பண்ணு அப்படின்னா இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவ்வளவு சமையல்ங்கிறது எவ்வளவு சிம்பிளா போய் எடுத்து பாருங்க. ஒரு ஞானிக்கு முன்னால போனாக்க
சிம்பிளாக சாமான சொல்லிட்டா. நம்ம தான் இனிமேல் புளியை தண்டு, உப்பு தண்டு, அத்தை தண்டு, இத்தை தண்டு, மிக்சியை தண்டு, கிரைண்டர் தண்டு வேண்டாத கூத்தடிக்கிறோம்னு தெரியறது. அது பெரியவா எவ்வளவு சிம்பிளோ பார்த்தமே. எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய பீடாதிபதி ஒரு மரத்தடியில் கணத்தடியில் உட்காந்துட்டு 50 பேருக்கு 60 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டு இதுங்கிறார் அப்படின்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லையா? எவ்வளவு சிம்பிளாக இருக்கணும். அவளை போல ஒரு பெரிய பட்டாளத்தோட 200 வண்டிகள், 100 வண்டிகள், யானை, குதிரை, ஒட்டகம் அப்படின்லாம் சதுரங்க சேனையோட தந்த பல்லாக்குலையும் அதுலேயும் வள்ளி பல்லாக்குலையும் யாத்திரை பண்ணின சக்கரவர்த்தி மாதிரி யாத்திரை பண்ணினாலும் சொல்ல முடியாது. அப்படியும் பண்ணுவா. இப்படி ஒன்றுமே இல்லாத மரத்தடியிலையும் எடுத்தடியிலையும் இருக்கு. இன்னும் பின்னாலாம் பார்க்க போகிறோம் எப்படிலாம் இருந்தா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும். அதெல்லாமல் பார்க்க போகிறோம். இப்படியும் முடியும் அப்படியும் முடியும். இது ஒரு அழகுன்னா அது ஒரு அழகு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துலையும் அவள் பண்ணுறாளோ இல்லையோ. எதனால எதை இருந்தாலும் வச்சுட்டு அதை இருக்கிறத வச்சுன்னு அப்படியே ஓட்டின்னு போகிறது. அதுதான் ஞான முதிர்ச்சியை காமிக்கிறது. அப்படிதான் நீங்கள் பெரியவா சமையலுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுத்தா அதே மாதிரியே வேறு சமையல்லாம் பண்ணினார். இந்த சமையல் ஆற வரைக்கும் அவள்கிட்ட விசாரிச்சுன்னா பசி தெரியாத இருக்கணுமே. அவளுக்கு பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சுட்டா பெரியவாளோட பேசியிருந்தா பசி தாகம் தெரியுமா? 3 மணி ஆனான்னு 4 மணி ஆனான்னு அவள்லாம் வந்தால் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு அனுப்பிச்சா. சாப்பிட்டாக்க அவள் அப்படி சாப்பிட்றா. பண்ணினது ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. இந்த 5-6 பேரும் சாப்பிட்டுட்டா. அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறார் இது மாதிரி ரசம் சாப்பிட்டதே இல்லைங்கிறார். இன்னொருத்தர் சொல்கிறார் இது மாதிரி மோர் குடித்ததே இல்லை அப்படிங்கிற. எப்படி குடிப்பேள்? நீங்கள் வீட்டில் எப்படின்னா பாலை காய்ச்சி தோச்சுன்னா உர குத்தினா மோர்லாம் வீட்டிலலாம் பண்ணுறா. தயிர் மோராக இருக்குது. இங்கே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே என்ன சாமான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கழநீருங்கிறது அப்புறம்னா தெரிய போகிறது. இப்படி எதை போட்டாலும் நல்லா இருக்குன்னா காரணம் அந்த பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம். பெரியவா அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்மள மாதிரி மனுஷாளுக்கு தான் இருந்தது. இந்த காரியம் நடக்கிறதுக்கு தான், அந்த காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு தான், இந்த வியாதி போகிறதுக்கு அந்த வியாதி போகிறதுக்கு தானே இல்லை. சர்வத்திலையும் அவளோட அந்த அனுகிரகம் நிரம்பியிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கோ, காஞ்சி மடத்தில் போனீங்கன்னா காமகோடி பீடத்தில் அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். எத்தனை பேர் வந்தாலும் எந்த டயத்தில் வந்தாலும் இல்லைன்னு அன்னம் போடக்கூடிய ஒரு அட்சய பாத்திரமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு. அதில் போனேன்னா எப்படி இருக்கு தெரியுமா அந்த ருச்சி? பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் கூட அப்படி இருக்குமா என்னன்னு தெரியாது. நீங்கள் அங்கே இந்த இடத்த பார்த்தேன்னா நாம் இனிமேல் சொல்லலாம் இந்த இடம் இப்படி அழுக்காக இருக்குது, நீட்டாக இல்லை, இதெல்லாம் போடுறவா ஸ்ரத்தையாக போடலன்மோ அப்படி போடுறா, இதெல்லாம் ஏதோ பல விஷயங்கள் நாம் எதானு குறைன்னு சொல்லணும்னா சொல்லலாம். இது அத்தனையும் மீறி அப்படியே வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும். அதை விட முக்கியம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும். காரணம் அந்த பிரசாத விசேஷம், குரு பிரசாதம். அவள் கடாட்சம் வர்றதோ எல்லா சாமான் இருக்குது, எல்லாத்துமேலேயும் அவளோட பார்வைப்படுறது, அவளோட சந்நிதிக்குள்ளன்னா இருக்குது, அவளோட மடத்துக்குள்ளன்னா இருக்குது. அது எல்லாம் எத்தனையோ சாமான்கள் இருந்தாலும் மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு போகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் சேர்றது அப்படின்னா மடத்துக்கு வர பக்தாளோட குச்சியில் போய் சேர்றதுன்னா அந்த பதார்த்தங்களும் ஒரு பாக்கியம் பண்ணி தானே இருக்கணும். தபஸ் பண்ணியிருக்கணும்னு வேணால் சொல்லலாம். இன்னும் நன்னா சொல்லணும்னா அதனாலே அது அவ்வளோ ருச்சியாக இருக்கும். அப்படிதான் இவாளும் சாப்பிட்டுட்டு போனால் இப்படி வேடிக்கையாக இருக்கும். சுங்குவார சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தால் அப்போது மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் அப்படின்னு பரம பக்தர், அவரும் மாம்பலத்தில் பெரியவா ஜெயந்திலாம் ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடின்னு இருக்கார். இவர் தான் இந்த மேச்சேரி பட்டுசாஷிகள் தான் பிரதோஷ மாமாவத்தில் எப்போதும் மாதம் அனுஷத்துக்கு வந்து ஹோமங்கள்லாம் பண்ணுறது, அதேமாரி பெரியவா ஜெயந்தியில் வந்து அத்தியட்சமாக இருந்து எல்லாம் பண்ணுறதுன்னு கைங்கரியம் பண்ணவர். அப்படி பண்ணி ஊறி அப்படியே பெரியவாள்கிட்ட பக்தியில் மூழ்கினத்தினால இன்னமும் விமர்சையாக கொண்டாடின்னு இருக்கார். அந்த பட்டுசாஷியெல்லாம் அப்பப்போ போய் மடத்தில் இருப்பா, பெரியவாள்கிட்ட இருப்பா, கைங்கரியம் பண்ணுவாள். சுங்குவார சத்திரங்கிற இடத்துல போயிருக்கிறதே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா இருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு, இவெல்லாம் சாப்பிட்ணும். நீ இவருக்கு பட்டுசாஷி சொல்கிறா, நீ எதானே வேதபுரி சமைப்போம், நீ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண அவனுக்கு அப்படின்ட்டு எதானே அரைச்சி கொடு அப்படின்னா. என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு ஒரு சாத்தை அடித்து ஏதோ தொகையில் அரைக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவாளே சொல்கிறா. ஒரு சாத்தை அடித்து ஒரு தொகையில் இருக்கிற மோர் இருந்தால் போகும் அப்படின்னு. தொகையில் இருக்குன்னா எங்கே அரைக்கிறது? என்ன கிரைண்டர் இருக்கா, மிக்சி இருக்கா, அம்மி இருக்கா, கல்லவரல் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. பெரியவா உடனே சொல்லித்தரா, ஒன்று பண்ணு, இந்த தேங்காயெல்லாம் உடைச்சி கீறு தட்டிக்கோ, இத்தனை மிளகாய் எடுத்துக்கோ, உப்பு எடுத்துக்கோ, நேராக இந்த குளத்தங்கரைக்கு போ. அந்த குளத்துல ஸ்நானம் எடுத்தே பார்த்துருக்கா போல இருக்குது. பக்கத்தில் பெருசாக பாறை கல் பாறையெல்லாம் இருக்கிறத பார்த்துருக்கா. அதில் ஏதானும் ஒரு உருண்டையாக இருக்கிற ஒரு கல்லை எடுத்துக்கோ, அந்த குளத்துப்படி நன்னா அலம்பி விடு. அதில் இந்த தேங்காய் மிளகாய் எல்லாத்தையும் உப்பையும் வச்சு நன்னா அரைச்சின்னா அவ்வளோதான் தேங்காய் தொகையில் எடுத்துன்னு வந்துடும். அவர் பட்டுசாஷி போய் இந்த குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையில் அரைக்கிறதுக்கு கூட நமக்கு அரைக்கணும்னு தோணாது. இதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வேண்டியிருக்கு நமக்கு.
அவள்கிட்ட போய் ஏதோ வேதாந்த பாஷ்யம் தான் கற்றுக்கணுங்கிறது இல்லை. இப்படி அன்னன்னி லைஃபை எப்படி ஓட்டுறதுக்கும் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லி கொடுத்துருவா. இப்படி குளத்துப்படியில் தேங்காய் தொகையிலார அப்படின்னு அவருக்கு இன்னும் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதேமாதிரி வேதபுரி சாட்சிகளுக்கு சமையல் சொல்லி கொடுப்பா. சமையல் சொல்லி கொடுக்குறதே வேடிக்கையாக இருக்கும். அதில் ஒரு சமயம் அவர் சொல்கிற ஏதோ சமைச்சுன்னு இருக்கிறதே பெருங்காயம் போடணும் குழம்புக்கு ரசத்துக்கு அப்படின்லாம் போகிறல்ல, துளித்தான் இருக்குது அப்படின்னு. உடனே இருந்தால் என்ன, இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் போகிறதுக்கு காணாது அப்படின்னு. உடனே ரெண்டுத்துக்கும் நீ தனித்தனியாக எடுத்து போட்டால் தானே காணாது. இப்போ ஒன்று பண்ணு, பருப்பு வேக போடுறியோ இல்லையோ, இந்த வேக போடுற பருப்புலேயே இத்தனை பெருங்காயத்தையும் போட்டு வேக போட்டுரும். இது பருப்பு தண்ணி தானே ரெண்டுத்துக்கும், குழம்புக்கும் ஊற்ற போகிற, சாம்பாருக்கும் ஊற்ற போகிற, ரசத்துக்கும் ஊற்ற போகிற. அதனால் தனித்தனியாக போடுறதுக்கு தான் காணாது. இந்த பருப்போட போட்டு அப்படி தூக்கி கொட்டினீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வாசனை வந்துட்டு போகிறது. சிம்பிள் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழம் அல்வா, பேரிச்சம்பழம் பெரியவாள்கிட்ட பேரிச்சம்பழமாக வந்து குவிஞ்சிடும். அதை என்ன பண்ண வச்சு என்னென்னா வழுமுன்னா அரை, அதை போட்டு அதில் எத்தனை வெள்ளைப்பாக வச்சு இதையும் போட்டு கிளறிடும், அல்வா ஆயிடுச்சு. பேரிச்சம்பழத்தை பாயசம் இது மாதிரி அரைச்சிவிட்டு இத்தனை சர்க்கரையை போட்டு இத்தனை நிறையா பாலை ஊற்று பாயசம் ஆகிடும். அதுமாரி பான்சனாழ மாமாட்ட ஆப்பிள்லாம் நிறையா சேர்ந்துருத்துனா ஆப்பிள் அல்வா கலர், அதை தோலை சீவிட்டு நன்னா அதை விழுதா பண்ணிட்டு அதில் சர்க்கரை பாக வச்சு ஆப்பிள் அல்வா கலரு. இப்படி பல விஷயங்கள் சமையல்ல, அதுலேயும் இவர் சர்வஜன் அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ரசமயமான மூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆசைப்பத்து கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கருடக் கொடியோன் காணமாட்டா கழற்சேவடி என்னும் பொருளைத் தந்து இங்கு என்னை ஆண்ட புல்லாமணியேயோ இருளை துறந்திட்டு இங்கே இருளை துறந்திட்டு இங்கே வா என்று அங்கே கூவும் அருளைப் பெறுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே. முய்ப்பால் நரம்பு கயிறாக மூளை என்பு தோல் போர்த்த மூளை என்பு தோல் போர்த்த குப்பாய் அம்புக்கு இருக்ககில்லேன் கூவிக்கொள்ளாய் கோவேயோ எப்பாலவர்க்கும் அப்பாலாம் என்னாரமுதேயோ அப்பா காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே.
அமர்ந்து ஈ மொய்த்து அழுக்கொடு திரியும் சிறுகுடில் இது சிதைய கூவாய் கோவே கூத்தா காத்து ஆட்கொள்ளும் குருமணியே தேவா தேவர்க்கு அறியானே சிவனே சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் சிறிது என் முகநோக்கி ஆவா என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே மிடைந்து எலும் மிடைந்து எலும்பு ஊத்தை மிக்கு அழுக்கு ஊரல் வீரிலி நடைக்கூடம் தொடர்ந்து எனை நலிய துயருருகின்றேன் சோத்தம் பெருமானே துயருருகின்றேன் சோத்தம் எம்பெருமானே உடைந்து நைந்து உருகி உன்னொளி நோக்கி உன் திருமலர்பாதம் மலர்பாதம் அடைந்து நின்றிடுவான் ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அழிபுன்னகத்து புறந்தோல் மூடி அடியேனுடை ஆக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடியாடி எளிவந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதேயோ அழியன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே எய்த்தேன் நாயேன் இனி இங்கு இருக்ககில்லேன் யுவாழ்க்கை வைத்தாய் வாங்காய் வானோர் அறியா மலர்ச்சேவடியானே புத்தா உந்தன் முகவொளி நோக்கி முறுவல் நகை காண அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் அத்தா சால ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே பாரோர் பின்னோர் பரவியேத்தும் பரனே பரஞ்சோதி வாராய் வாரா உலகம் தந்து வந்து ஆட்கொள்வானே
பேர் ஆயிரமும் பரவி பேர் ஆயிரமும் பரவி திரிந்து எம்பெருமான் என ஏத்த ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் ஆரா அமுதே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாயம்மானே கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் கையால் தொழுது உன் கழற்சேவடிகள் கழும தழுவிக்கொண்டும் எய்யாது என்றல் தலைமேல் வைத்து எம் பெருமான் பெருமான் என்று ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி ஐயா என்றன் வாயால் அரற்றி அழல் சே மெழுகு ஒப்ப ஐயாற்றுகரசே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டே ஐயாற்றுகரசே ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே செடியார் ஆக்கை திறம் மரவீசி சிவபுர நகர்வுக்கு கடியார் சோதி கண்டு கொண்டு என் கண்ணினை களி கூற படிதான் இல்லா பரம்பரனே உன் பழ அடியார் கூட்டம் அடியேன் காண ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே வெஞ்சேலனைய கண்ணாதம் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு நைஞ்சேன் நாயேன் ஞானச் சுடரே நானோ துணை காணேன் பஞ்சேரடியாள் பாகத்து ஒருவான் பவள திருவாயால் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேல் என்ன ஆசைப்பட்டேன் என்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே ஆசைப்பட்டேன் அஞ்சேலென்ன ஆசைப்பட்டேன் கண்டாய் அம்மானே அம்மா
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68
ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.